All right. Good evening, everyone. Welcome to my second class. Which will be streaming live on YouTube. So the topic that I have taken today is, as you can see it on the screen, the present relation of fundamental rights and directive principles of state policy in Indian political scenario or in the Indian political spectrum. Which is primarily a very main specific topic that I have taken up today. So it will be a very interesting session today. And what I'll do is this: once I start the class, once I start the entire topic, I'll give you like a time of around one and a half minute, because there might be some doubts which may arise. So we will address to that as well. So which I will be addressing in the live chat counter. Okay, so the topic which we are going to cover primarily relates with fundamental rights and directive principles of state policy, DPSP as we say. We will understand the present scenario which is going on in the Indian political system, or say suppose if ever this question comes in your mains, which are like a very conceptual kind of a question that might be asked in the mains, that bring out the present status of fundamental rights and DPSP in the Indian political system. We will understand how to write this particular answer in your mains. Okay, all right. So the first thing that we need to understand is, we have to go back to history, as in to understand few very basic tenets. Ketaman bostu juntu hoy ami nijoke bhabibo lagibo that we are in the year 1947, we are in the year 1950. Okay, so the framers, see, the Constitution of India, I will write COI, the Constitution of India. So Constitution of India যেতিয়া বনাই আছিলে, okay, so যেতিয়া draft কৰি আছিলে, so we say that the drafting of the Constitution of India, so the framers or the makers, okay, the framers, wait one second. Okay, so the framers of the Constitution of India, মানে যোনে বনাইছিলে, আমি কি কওঁ framers or the makers, আমি makers বুলি ক'ব পাৰো. The makers or the framers of the Constitution of India, যেতিয়া আমাৰ constitution খন বনাই আছিলে, draft কৰি আছিলে, okay, so they divided. So এতিয়া আমাৰ individual rights বুলি যোনটো কওঁ আমি, so this is a very important word, individual rights. Okay, so এতিয়া individual rights মানে কি হয় এতিয়া, so আমি যিবিলাক rights enjoy কৰো as a legal citizen of the country, or like those provisions that the people of the country enjoys, যোনটো আমি enjoy কৰো, সেই rights বিলাকৰ কাৰণে এতিয়া, so এতিয়া just তোমালোকে এতিয়া imagine কৰিব লাগিব যে তোমালোকৰ দেশখন just independent হৈছে. So in 1947 India just got her independence. And this drafting committee, like the 7-member drafting committee, they were actually making the law of the land. Tahari mane ekdom notun ke eta constitution banabo try kori ase. So individual rights okane jibilak main provisions lage, it like be it like the articles, be it like the laws. Eta birat interesting eta fact eta ase, মানুহৰ লগত right তেতিয়ালৈকে নেথাকে যেতিয়ালৈকে এটা law নেথাকে. law তেতিয়াহে থাকে যেতিয়াহে article হিচাপে তোমালোকৰ Constitution of India specifically বোলে mention আছে. So these three words, ঠিক আছে, rights, articles, laws, যোনটো হয়, it is interconnected to each other. Okay, so আমাৰ right থাকিব হলে কি লাগিব, আমাক লাগিব laws. আমাৰ laws বিলাক কেনেকে exactly mention থাকে, okay, যদি এটা statutory law হয় as an act, বা যদি constitutional law হয় হেতু আমাৰ article হিচাপে থাকে. Okay, so যোনবিলাক মানুহে বা হে drafting committee যেতিয়া Constitution of India খন বনাই আছিলে, so you have to understand that একদম just independent হৈছে, okay, 1947 আৰু 1947 ৰ পৰা 1949 লৈকে যেতিয়া draft কৰিছিল, because Constitution of India as we know came into force or came into effect in the year 1950. Individual right was divided into two types. Okay, individual rights juntu hoy, it was divided into two types. কি হয় to individual rights bila কি হয় এতিয়া to, this is very interesting, very important for your exam, তোমালোকে লিখিব লাগিব এটো. So one is called as justiciable rights. Justiciable শুনিছা এটো শব্দ বা দেখিছা, justiciable বুলি কয়, justiciable rights বা justiciable laws, আৰু ইটো হল non justiciable rights.
non-justiciable rights বা non-justiciable laws. Okay, very important. So যেতিয়া কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়াখন ড্ৰাফ্ট কৰি আছিলে সো দ্য মেকাৰ্স তানি ভাবিলে ডেট এতিয়া লজ বিলাক যিকেইটা আছে ৰাইটস বিলাক যিকেইটা আছে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগে ওকে এটা হল জাস্টিসিয়েবল ইটো হল নন জাস্টিসিয়েবল জাস্টিসিয়েবল ৰাইটস বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট হয় সো আমি লিখো এনেকে which are enforceable in nature আমি এই ইংৰাজী শব্দটো ইউজ কৰো enforceable in nature এটো মই বুজাই আছো কি হয় তো what is the meaning of the term justiciable and what is the meaning of the term enforceable so ami jetia ko enforceable in nature hoy jodi kunbai violate kore enokwa dhoroner rights ba enokwa dhoroner laws ji bilak justiciable hoy jodi enforceable in nature hoy thik ase so titia violation jodi hoy in moi yat eneke likhim in case of violation your meaning your exact ekdom ground meaning to etu hoy that in case of violation suppose কোনবাই সাপোজ কোনবা তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা ৰাইট যোনটো জাস্টিসিয়েবল ৰাইট হয় সাপোজ ভায়োলেট কৰিলে সো দেন ইউ ক্যান গো টু দ্য কোর্ট অফ ল গো টু কোর্ট অফ ল ওকে মানে তুমি কেস হিচাপে তোমালোকে সুপ্রিম কোর্ট যাব পাৰা তোমালোকে হাই কোর্ট যাব পাৰা ঠিক আছে যদি তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট যোনবিলাক এনফোর্সেবল ইন নেচাৰ হয় বা যোনবিলাক জাস্টিসিয়েবল ইন নেচাৰ হয় যদি কোনবা ভায়োলেট কৰে আৰু ভায়োলেট কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচনে ভায়োলেট কৰিব পাৰে এটা মানুহ হ'ব পাৰে হেতু এটা ইনষ্টিটিউচন হ'ব পাৰে হেতু এটা অৰ্গানাইজেচনো হ'ব পাৰে যদি কোনবা যদি এতিয়া ইনষ্টিটিউচন হওক বা মানুহ হওক তোমালোকৰ ৰাইটস ভায়োলেট কৰিছে তেতিয়া কি কৰিব পৰা দেন ইউ ক্যান গো টু দ্য কোর্ট অফ ল সো তোমালোকে এটা বেসিক্যালি মই যদি সিম্পল ভাষাত যদি কওঁ তোমালোকে ইউ নো ফাইল এ কেস তোমালোকে কেস এটা ফাইল কৰিব পৰা ফাইল আ কেস okay it মই লিখি নাও okay non justiciable ঠিক আছে এই বস্তুটো একেলে খতম মানে what I'll do is this I will address this particular entire thing মই এই গুটে entire concept to বুজাইলো then I'll go to the non justiciable fact okay so এতিয়া এইটো যে আমাৰ যে enforceable rights বা এতিয়া justiciable rights যেতিয়া থাকে যদি কোনবা যদি violate কৰে the fact that you can go to the court of law হেতু আগো আমাৰ এটা ধুনিয়া provision আছে which is article 32 of the Indian constitution আমি কি বুলি কম এটো right to constitutional remedies right to constitutional মই এনেকে লিখিছো CONST remedies এতিয়া কমে right to constitutional remedies মই যদি আজি এটো এজিউম কৰো সাপোজ তোমালোকে এটো বলে কেতিয়াও লাইফত শুনা নাই বুলি মই এজিউম কৰিছো এই শব্দ এই ৰেমেডি মানে কি হয় ৰেমেডি মানে হল সলিউশন ঠিক আছে ৰেমেডি মানে হল তোমাৰ কিবা এটা প্ৰবলেম হৈছে তুমি হেতু এটা যেতিয়া সলিউশনটো উলিয়াইছা তাকে আমি কওঁ ৰেমেডিজ তো এতিয়া রাইট টু কনস্টিটিউশনাল ৰেমেডিজ যোনটো আমাৰ আৰ্টিকল 32 হয় right to constitutional remedies or যোনটো লজিক হয় বা যোনটো কনসেপ্ট হয় the idea is this that তোমালোকৰ কিবা এটা প্ৰবলেম হৈছে সো তোমালোকৰ এক্স্যাক্টলি প্ৰবলেমটো কি হৈছে that somebody has violated your right your justiciable right okay কোনবা তোমালোকৰ right to violate কৰিছে so that is the problem solution to ক'ত দিয়া আছে solution to দিয়া আছে তোমালোকৰ article 32 ত হেকাৰণে remedies আমাৰ যদি জ্বৰ হয় ঠিক আছে আমাৰ যদি একদম high fever hoise so that is a problem ami je tablet eta khai diu so that is a remedy that is a solution right so problem to ki hoise problem to whole violation of your justiciable or enforceable right our solution to our constitution of India code dia ase that is given in article 32 which is called right to constitutional remedies or a right to constitutional remedies are under you can directly go to the Supreme Court or High Court eto birat interesting hoy important hoy to okay you don't need to go to the lower courts ঠিক আছে so amar judicial system to ঠিক আছে amar iat moi likhi disu this will be a side note tumaloke jetia note to nijor karone banaba jetia tumaloke mane tumalokor note making ba answer writing kori asa side note hisabe eto tumalokor nijor karone likhi thoi diba amar jono judiciary system ase okay amar jono judiciary system ase okay
তাৰ এটা ফ্যামিলি ট্ৰি এটা আছে ঠিক আছে আমি যে কম ব্লাড লাইন সিসেট মানে সিসেটত পাইছা সাকে তোমালকে যদি প্র্যাকটিস কৰিছা ঠিক আছে ব্লাড ৰিলেশনস বুলি কয় যে ঠিক আছে সো এনেকুৱা এটা ব্লাড লাইন এটা আছে ঠিক আছে সো देयर इज अ ইউৰ লাইক আ সিস্টেম এটা একদম ওপৰ পৰা তলৰ পৰা ওপৰলৈ এটা সিস্টেম থাকে সো সবতকৈ ওপৰত থাকে তোমালোকৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট দেন আহে হাই কোৰ্ট দেন আহে ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টস দেন আহে তোমালোকৰ সামথিং উই কল এজ সেশন কোৰ্টস okay session courts will লিখো তাৰ তলত এটা আহে magistrate courts okay magistrate courts okay so এইটো so মই যদি তোমালোকৰ basic judicial system or bloodline to যদি মই তোমালোকক দেখাই নিও so it will look like this okay it will always start from the magistrate court it goes to the session court then to the district court then to the high court then to the supreme court so আমাৰ Constitution of India. Okay, now this is the most important part. Etia moi heneke address korim etu bostu. Amar Constitution of India, something which is enforceable in nature, something which is justiciable in nature is fundamental rights. Moi yat FR boli di disu. Thik ase aru yat moi circle eta rakhi disu. Etu eta example hoy. Thik ase example of enforceable or justiciable rights mentioned in the Constitution of India. Okay. So, etia yar best example here fundamental rights. Fundamental rights is justiciable in nature, it is enforceable in nature. So, আজি যদি কোনবা তোমার fundamental rights violate করে, so that is a problem. Your solution to কি আছে? Your solution is Article 32. You can approach the court of law. Okay, so তোমালোকে case file কৰিব পাৰা either in Supreme Court or the High Court. Okay, now এইটো কোৱেশ্চন মই মোৰ বেলেগ ক্লাছত যেতিয়া এনেকুৱা কৰো যেতিয়া মই ক্লাছ লওঁ বা যেতিয়া মই ডিসকাস কৰো বা যেতিয়া মই সাপোজ মানে এই সিমিলাৰ সেশনটো লৈ থাকো এটা ৰেগুলাৰ কোৱেশ্চন এটা পাওঁ that স্যাৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব পাৰো বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে আমি হাই কোৰ্ট যাব পাৰো না দ্যাট ইজ আ ভেৰি গুড কোৱেশ্চন একচুয়ালি এনেকৈ যদি চাব যাওঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ভায়োলেট হৈছে সো which is under a union law মই ইয়াত এটা বঢ়িয়া এক্সাম্পল এটা দিম একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটস যোনটো এটা ইউনিয়ন লৰ কাৰণে বা এটা ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে ভায়োলেট হৈছে হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে সো you can go directly to the Supreme Court সো মই ইয়াত কি লিখিম violation of union laws মই এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল এটা দিম ঠিক আছে এনেকুৱা সাপোজ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজন এটা কাৰণে যোনটো এটা ষ্টেট লজ হয় ঠিক আছে ষ্টেট ল এটা ষ্টেটে বনোৱা সব অসম বুলি কে ধৰো ষ্টেট লজ ওকে ষ্টেট লজ যদি ষ্টেট লজ বা ষ্টেট ইনষ্টিটিউচন দুটাই হ'ব পাৰে তোমাৰ এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এটা ষ্টেট ল বা এটা ষ্টেট ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে যদি ভায়োলেট হৈছে দেন ইউ ক্যান গো ডাইৰেক্টলি টু দা হাই কোৰ্ট ইয়াৰ এটা বঢ়িয়া এক্সাম্পল আছে APSC suppose okay APSC suppose kibata suppose scam hoise kibata suppose corruption hoise ba suppose tumi jana suppose tumaloke prelims disa okay aru itu the best example hoy aru ennokai hoy exactly amar homot tumi suppose dunia ke main prelims exam to disa prelims dot tumaloke calculate kori paisa that tumaloke score koriba around 130 পিছতকে দেখিছা সাপোজ দ্যাট তোমালোকৰ মানে তুমি নিজে ক্যালকুলেট কৰি দেখিছা 130 মার্কস আইছে পিছতকে যেতিয়া ৰিজাল্ট দিছে প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া দিছে তো তেতিয়া তোমালোকে দেখিছা দ্যাট কাট অফ টু আছিল 80 কিন্তু তুমি ক্লিয়াৰ কৰা নাই তোমাৰ ৰোল নম্বৰটো লিষ্টত নাই সো হোৱাট আৰ ইউ গোইং টু ডু ৰাইট নাও ইউ ডু নট গো সাপোজ তোমালোকে নগাঁৱৰ হয় সাপোজ মই এটা এক্সাম্পল লৈছো বা সাপোজ তোমালোকে যোৰহাট হয় ঠিক আছে তো এতিয়া সাপোজ তোমালোকে যে ইট ইজ এ ক্লিয়াৰ নকলা কাৰণ চোৱা তুমি টু শিওৰ দ্যাট লাইক ইউ আৰ স্কোৰিং 130 মার্কস আৰু কাট অফ কিমান দিছে 80 তুমি স্টিল ক্লিয়াৰ কৰা নাই সেই কাৰণে তোমালোকে এটা নিজাকে সি দ্যাট ইজ আ ভায়োলেশন অফ ৰাইট টু ইকুৱালিটি কাৰণ বেলেগে যদি লিগেলি যদি পাইছে তুমিও হেতু লিগেলি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে তো তুমি কেছটো ক'ত লৈ গৈ আছা মই যোনটো এক্সাম্পল দিছো সাপোজ তুমি যোৰহাট হয় তুমি যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টতো নিদিয়া এটো তুমি যদি নগাঁৱৰ হয় তো সো নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টতো হেতু কেছ ফাইল কৰা সো তুমি ক'ত যোৱা এটো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত দিয়া নাই APSC against গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত ইমান কেছ আছে নহয় ইমান কেছেছ আছে মানে ফৰ ভেৰিয়াছ ৰিজনস ঠিক আছে ফৰ ভেৰিয়াছ ৰিজনস কেছ আছে এটা কেছ এতিয়া গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত এতিয়া চলি আছে সো which is about ex servicemenৰ কাৰণে যোনটো APSC এবাৰ এটা হৰু এটা ৰিজাৰ্ভেশন এটা দিছে ফৰ ex servicemen okay
সো এইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ তোমালোকৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত কেছ চলি আছে তোমালোকে যদি মোক খুধাতে এটো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত কেলে চলি আছে বিকজ APSC is a state institution it comes under a specific state law similarly suppose মই যদি তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দাও UPSC related suppose কিবা এটা প্ৰবলেম এটা হৈছে বা suppose তোমালোকে NEET exam যোনটো হয় NEET এটো এটা all India exam হয় all India services হয় you want to file a case against a union institution union organization union body ঠিক আছে so then তোমালোকে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত গৈ লাভ নাই then you will have to go to the union law okay sorry you have to go to the Supreme Court because it comes under a union law or under a specific union institution okay so justiciable so justiciable tetia hoy jetia etu enforceable in nature hoy and our constitution the best example is fundamental rights fundamental rights jodi tumalokor violate hoy in case of a violation you can go to the court tumi eta case da file kobo para kile file kobo para karon etu justiciable hoy hekara tumi etu enforce koriboi lagibo etia moi ekdom gute note tu moi eta circular hisabe ekdom mane complete kori disu etu je moi likhilo article 32 right to constitutional remedies remedies tuma kune die jana nai remedies tumaloko court e die either the Supreme Court will give you the solution or the High Court will give you the solution how that they will uphold your fundamental rights so Supreme Court ba High Court enokwa eta decision enokwa eta judgment dibo which will uphold your fundamental rights okay so this is the concept of justiciable laws or justiciable rights ঠিক আছে individual rights jonto thake all right so now coming to this particular part non-justiciable enoka dhoroner rights jonto non-justiciable in nature hoy so these are ami ki likho eneke non-enforceable in nature non-enforceable in nature so non-enforceable a শব্দটোৰ মিনিংটো বুজিলবা non-enforceable মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় যোনটো তোমালোকৰ কোনবাই যদি মানিছে কোনবাই যদি নাই মনা जो কোনবা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ লজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটস বিলাক যদি মনা নাই তুমি আকৌ হে তাৰ এগেইনষ্ট হে মানুহজনৰ এগেইনষ্ট আকৌ কেছ কৰিব নোৱাৰা কেলে নোৱাৰা বিকজ ইট ইজ নন এনফোৰ্সেবল ইন নেচাৰ সো ইয়াত সো হেকানে নন এনফোৰ্সেবল মানে কি হয় সো ইয়াৰ একো লিগ্যাল actions cannot be taken ঠিক আছে legal actions cannot be taken so ekdom last or eta UPSC concept eta ase dunia ke ekdom hekana class to bhal ke focus kori saba thik ase your best example ki hobo your best example hobo directive principles of state policy etu ki hoy mo olo episode bujai asu ha directive principles of state policy aru eta example ase yar eta dunia example ta ase one is of course directive principles of state policy and the other is fundamental duties fundamental jodi competitive exam on jodi thik ase tumalokok jodi hudhe that like which of the following provisions are examples of non-justiciable or non-enforceable provisions in the Constitution of India options that suppose tumalokor fundamental duties ase thik hai fundamental duties jodi ase so you go for that particular option so yat moi duta example disu eta hol directive principles of state policy and the other is fundamental duties so the framers so the makers of the Constitution of India so tahati individual rights or kind of provisions bila Constitution of India jetia bonai asile so duta dhonor bonale justiciable justiciable are enforceable mane tumi mani soli boye lagibo henoka moi jodi okhomyat kobo jao ei bilak bostu jun bilak enforceable hoy tumi lake eto mani soli boye lagibo non-enforceable provisions enokwa dhonor provisions are which are non enforceable okay so non-justiciable provisions bilak enokwa dhonor bostu hoy jun bilak non-justiciable hoy jodi kunba manise great jodi kunba nai mona it's still fine heito jodi mona nai tumalake tahator against a case koribo nwara so yat ki hoy enforceable hoy karone tumalake jodi kunba violate kore you can go to the court of law aru he article 32 has a very big role to play aru he ami upcoming classes on gombam article 32 under ate amar writ provisions bilak ase thik ase writ provisions amar
জুডিচিয়াৰী চিষ্টেমে আমাৰ ৰিট ইউজ কৰে ঠিক আছে ৰিটছ মানে কি হয় মই যদি একদম সিম্পল ভাষাত যদি ক'ব যাওঁ ৰিটছ আৰ বেসিক্যালি জুডিচিয়াল অৰ্ডাৰ্ছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টে মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজনছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মানে বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ জুডিচিয়েল অৰ্ডাৰ্ছ দিয়ে সো সেইবিলাক মানে সেইটো কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেতিয়াহে ইউজ কৰিব পাৰে ওকে সো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যদি ভায়োলেট হৈছে তেনেহ'লে কোৰ্টে ৰিটছ ইউজ কৰে ৰিটছ মানে কি হয় এতিয়া judicial orders এটা আমি আপকামিং ক্লাসত গম পাম এটো আমি ওকে সো these are the two types of rights okay এনেকুৱা সো দুটা ধৰণৰ ৰাইটস আছে দুটা ফ্ৰেমাৰ্স বা মেকাৰ্স অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আমাৰ মেকাৰ্স অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনত provision to apply কৰিছিল okay till this point if you have any doubts let me know because it was a dighol concept ইয়াত খতম হোৱা নাই I'll go to the next page but ইয়াৰ লগে যদি কিবা doubts আছে you can use your live chat counter and tell me if you have any doubts specific question বা specific doubt যদি আছে you can go ahead with it good evening everyone মই এতিয়াহে চাইছো chat to good evening yeah যদি ইয়াৰ লগে যদি কিবা ডাউট আছে চাই লোৱা I'm happy to see all of you যদি কিবা ডাউট আছে খুদি লোৱা এটো এটা মেইনছৰ কাৰণে এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো বস্তু মই একদম মানে ৰিলিজিয়াছলি পঢ়াব লাগে এটো বস্তু বিকজ ইয়াৰ ওপৰত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডিপিএছপি ওপৰত তোমালোকক কেতিয়াও মেইনছৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন কেতিয়াও নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন হৈ দিব যে ৰিলেশনশ্বিপটো কি হয় বা আজিৰ ডেটত ইণ্ডিয়াত ষ্টেটাছটো কি হয় ডিপিএছপি ষ্টেটাছটো কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ওকে সো আমি গম পাম ওকে ইয়া ওকে অলৰাইট justiciable নিলিম okay justiciable এবাৰ বুজাই দিব okay justiciable মানে কি হয় enforceable মানে see মই একদম অসমীয়া ধুনিয়াকে বুজাই দিছো এটো justiciable মানে কি হয় এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজনছ বিলাক থাকে যোনটো সবে মানি চলিবই লাগিব একদম এনফোর্স কৰিবই লাগিব মানে তুমি হেতু নুহুৱাকে তোমালোকে মানে সৰকাৰ হওক বা কোনবাই গভৰ্নমেন্ট অৰ্গানাইজেচন হওক ঠিক আছে তাহাঁতি হেতু নমনাকে চলিব নোৱাৰে So it is suppose fundamental rights of কি আছে see fundamental right to equality ঠিক আছে right to equality মানি চলিবই লাগিব okay but suppose মই কও right to freedom ঠিক আছে right to freedom these are all examples right to freedom so এইবিলাক গুটেকেটা example এইবিলাক these are all types of fundamental rights হয় না নাই তো এনেকুৱা ধৰণৰ provision হয় যোনটো সবে মানি চলিবই লাগিব যদি কোনবা মনা নাই suppose সৰকাৰে এনেকুৱা এটা law বনাই দিলে ঠিক আছে যোনটো suppose fundamental right suppose right to freedom violate কৰিছে তো তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া তুমি বা মই কি কৰিব পাৰো we can go to the court আৰু যেহেতু central government হয় we can go directly to the supreme court আমি directly supreme court গৈ মিলি সৰকাৰ against a case দিব পাৰো সেই কাৰণে সোৱা কি বঢ়িয়া ঠিক আছে তুমি কোৱেশ্চনটো খুদিলা ভাল কৰিলা সেই কাৰণে কেছ বিলাকৰ নাম দেখিছা নাই মেনেকা গান্ধী versus union of india কেশৱানন্দ ভাৰতী versus state of kerala এটো গভৰ্নমেন্টৰ against হয় এটো ঠিক আছে কাৰণ কেলে তাহাঁতৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বিলাক ভায়োলেট কৰিছিলে ঠিক আছে মিনাৰ্ভা মিলছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ সেই কাৰণে কেছ বিলাকৰ নাম বিলাক হেনেকুৱা হয় ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্নমেন্টৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ কেৰালা ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে অলৰাইট নিলিম এটো কথা বুজি পাইছানে সত্যজিৎ ওকে I'll share your number okay Nilim বুজি পাইছানে message to Kora then I'll go to the next okay so yeah okay so etia now so etia মই যদি তোমালোকক এটা একদম simple question এটা হুদু এtia ঠিক আছে মই এtia and see that is the answer okay মই যদি হুদু then আমাৰ কনস্টিটিউশন বনোৱা বা কনস্টিটিউশন ড্ৰাফট কৰা মানে হে ড্ৰাফটিং মেম্বাৰস বিলাকে কি কাৰণ আছিল what was the reason that মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা প্ৰভিজন নো কেলে বনালে ঠিক আছে সো দুটা প্ৰভিজন কেনেকুৱা হয় সো নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 মই যেনেকৈ কলো এটা হল জাস্টিসিয়েবল প্ৰভিজনস জাস্টিসিয়েবল ৰাইটস মই ৰাইটস বুলি কে দিও ৰাইটস ইজ কাৰেক্ট ৰাইটস শব্দটো তোমালোকে মেইনজৰ লিখিব পাৰিবা জাস্টিসিয়েবল ৰাইটস হয় আৰু এটো হল নন জাস্টিসিয়েবল ৰাইটস non justiciable rights okay
So মই যদি তোমালোকক সুধো that কি কাৰণ আছিল নো that মানে that makers বা framers of the constitution of India is এই গুটেই কেটা justiciable যে কৈ নিদিলে কি কাৰণ আছিল so মই হেকাৰণে ক্লাছৰ ষ্টাৰ্টিংতে কৈছো তোমালোকে ইমাজিন কৰিব লাগিব that তোমালোকে 1947 ৰ টাইমত আছে 1948 1949 1950 টাইমত আছে হেইটো তুমি ভাবিব লাগিব তুমি এটো চাব লাগিব যে তোমালোকৰ দেশখন জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈছে তো ৰিজন তো কি হয় জানা না ৰিজন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো তোমালোকে মেইনছত লিখিবই লাগিব ঠিক আছে ৰিজনস তাৰ দুটা মেইন ৰিজনস আছে ঠিক আছে মই এনেকে দিম ৰিজনস ফৰ দি মেকাৰ্স অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওকে বা ফ্ৰেমাৰ্স অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওকে কি কাৰণ আছিল নো দ্যাট মানে এনেকে দুটা ধৰণৰ ৰাইটস বনাব লগা হ'ল ফাৰ্স্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজন মই এ বুলি দিম ঠিক আছে Okay, lack of financial resources. Okay, lack of financial resources. Poisa na ako. Lack of financial resources. But dunia concept da kom ha dia. Lack of financial resources. Okay. মানে দেখত বা সরকার এটা পয়সা নাই আর এটো জাস্ট হসা কথা এটা ব্রিটিশ জাস্ট গৈছে হে এটা ঠিক আছে এটা নতুনকে এটা মানুহবিলাকে লিডার্স বিলাকে এটা তোমালোকৰ এটা দেশখন চলাবলৈ কাৰণে স্টেপস লৈছে হে সো পয়সা পাতি একো নাই ব্রিটিশে অলরেডি লুটিপুটি গলে অলরেডি ঠিক আছে সো এটা দেশখনক একদম ভালকে চলাবলৈ ইমান পয়সা নাই এটা ল্যাক অফ ফাইনান্সিয়াল ৰিসোৰ্সেস দ্যাট ইজ ৰিজন নাম্বার 1 ঠিক আছে আৰু নাম্বার বি এটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজন হয় এটো that মানে তোমালোকৰ socio-economic আৰু political conditions of India socio-economic আৰু political conditions of India was weak ঠিক আছে তো এতিয়ালৈ ঠিক আছে সো এতিয়ালৈ মানে তোমাল তো সো হেকান তোমালকে হেতু কথা ভাবিব লাগিব সাপোজ মই বলে জৱাহৰলাল নেহৰু হয় ঠিক আছে মই বলে সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল হয় ঠিক আছে আমাৰ দেশ চলাবলৈ কাৰণে এক্সপাৰ্টিজ নাই প্লাস আমি যে এতিয়া অৰ্গানাইজ কৰিব লাগে আমাৰ দেশখন যে এতিয়া অৰ্গানাইজ একদম মানে লাইনত যে আনিব লাগে ঠিক আছে আমি বলে আমি এতিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর এটা বনাব লাগে ঠিক আছে বা আমি সাপোজ এটা কর্পোরেট সেক্টর এটা বনাব লাগে ঠিক আছে বা আমি সোসাইটি ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালকে আই এম শিওর এটু তোমালকে কথাটো জানা আগতে প্র্যাকটিস করা বহুত কেটা সোসাইটাল বা কালচারাল নর্মস মই এটা বেস্ট এক্সাম্পল এটা দিছো ঠিক আছে যোনটো আমাৰ সতি প্র্যাকটিস হতি প্ৰথাটো যোনটো হয় ঠিক আছে সো হেবিলাক হেনকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে বা সাপোজ দলিত ঠিক আছে আনটাচেবল দ্য প্র্যাকটিস অফ আনটাচেবল এটো কি হয় সোসাইটিৰ হয় না এটো বস্তু সোসাইটিৰ বস্তু হয় নে নহয় তো তুমিলকে হে টাইমৰ কথা ভাবিব লাগিব দ্যাট তেতিয়াৰ টাইমত আমাৰ ভাৰতখন বা আমাৰ দেশখনত ইকোনমিকটো অফ কোর্স পয়সাৰ কথা আহি গল সোসাইটি বা সোশ্যাল ইস্যুজ যিকেটা আছিল বহুত ৰেম্পেন্ট আছিল ঠিক আছে আমি অন্ধবিশ্বাসত বেছি বিশ্বাস কৰিছিল হেতু সময়ত কালচাৰৰ নামত ৰিলিজিয়নৰ নামত আমি বহুত কিবা কিবি মানে বেয়া ঠিক আছে মানে বেয়া প্র্যাকটিসেস কৰিছিল ঠিক আছে সাৰ্টি প্র্যাকটিসেস লাইক ওয়ান অফ देम এনিমেল স্যাক্রিফাইস ওয়াজ লাইক ওয়ান অফ देम practice of untouchability is one of them ঠিক আছে এবিলাক সব সোসাইটিৰ ভিতৰত আহে ঠিক আছে সোশ্যাল যিবিলাক কজেস বিলাক থাকে ওকে আৰু অফ কোর্স দা পলিটিক্যাল একদম নতুন হয় নাই আমি যদি এতিয়া সোৱা এতিয়াটো এটাটো সময় আছিল যত আমাৰ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্ৰথমবাৰ বনাইছে সো সোৱা হেতু বনাবলৈ গৈহে আছে তাহাঁতি এতিয়া ওকে সো একদম মানে এতিয়া মই যোনটো এক্সাম্পল দিছো মই যদি জৱাহৰলাল নেহৰু হয় মই যদি সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল হয় সো মোৰ হে এক্সপার্টিজ টু নাই আমি লিডার হব পাৰো ঠিক আছে বাট দেশখনক চলাবলৈ কাৰণে যোনটো এক্সপার্টিজ এটা লাগে মানে তোমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সও লাগে হেতু আমাৰ নাই এতিয়া সো দি হেকাৰণে পলিটিক্যাল সো এই দুটা ৰিজনৰ কাৰণে এই দুটা মেইন ৰিজনৰ কাৰণে ফ্রেমার্স অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া কে রাইটস বিলাক যোনটো ডিভাইড কৰিছিলে কনস্টিটিউশনত থকা ৰাইটস বিলাক যোনটো ডিভাইড কৰিছিলে দুটা ধৰণত বা দুটা টাইপত ডিভাইড কৰিলে জাস্টিসেবল আৰু নন জাস্টিসেবল নাও again this is one question that I keep on getting ঠিক আছে that sir এই মোক এটা কথা কওকচোন স্যার ইন্ডিভিজুয়াল রাইট বৰ ঠিক আছে মানে জাস্টিসেবল হয় আৰু আপুনি যে কলে that জাস্টিসেবল এতিয়া মানে জাস্টিসেবল রাইটস হলে ফিনান্সিয়াল এটা হেৰি এটা আহে বা সোশিও ইকোনমিক পলিটিক্যাল কন্ডিশনাৰ এটা কথা আহে হেতু এই জাস্টিসেবল হলে পইচা বা কেলে লাগে কাৰণ এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা
justiciable rights or karne it is very expensive moi to yat likhi disu okay moi to yat likhi disu moi ako ei table to banai disu jate tumaloko concept to perfect hoi thake okay so yat moi likhi disu justiciable aru yat likhisu moi non justiciable okay মানে কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা তোমালোকৰ নোটস বিলাক যেতিয়া পঢ়া নহয় কেটামান বস্তু এটা আইসাইটত থাকিব লাগে মানে পেজটো উল্টা পুল্টা কৰাতকৈ তোমালোকে এটা আইসাইটত চালে এটো মানে বেছি কনসেপ্টটো বেছি মাথাত হুমায় এটো ওকে সো জাস্টিসিয়েবল ভেরি এক্সপেন্সিভ পয়সা বহুত লাগে ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ ওকে আৰু এটো দিস ইজ নন এক্সপেন্সিভ বুলি কওঁ ইয়াত একো পয়সা না যায় ইট ইজ নন এক্সপেন্সিভ এটো কেলে নন এক্সপেন্সিভ হয় কাৰণ যদি কোনবাই মানি চলিছে এবিলাক রাইটস বা এবিলাক লজ গ্রেট যদি নাই মনা still great okay no problem কিন্তু জাস্টিসিয়েবল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় সো তোমালোকে মাথা ৰাখা এনেকে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ঠিক আছে সো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস মেইনটেইন কৰি থাকিবলৈ বহুত পইচা লাগে ইটস এক্সপেন্সিভ আৰু সাপোজ ইয়াত মই DPSP বুলি দিও ইয়াতে সাইডতে DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস অফ ষ্টেট পলিসি কি হয় তো আমি অলপ দেৰি গম পাইছো সো এটো এক্সপেন্সিভ নহয় So moi etu so itia boria question ta ahe that ki karon ase that fundamental rights thik ase that mane fundamental rights maintain koribole je iman paisa lage iman expensive hoy aro titia india logot paisa nai noy lack of financial resources thik ase ami je kon socio economic political condition of india was very weak buli ko ya economic factor ta ahi je again paisa kotha ahi je yate etu expensive he karone hoy karon ultimately কেস বিলাক যেতিয়া যায় কেসেস বিলাক যেতিয়া যায় মই এটো পিএল বুলি কব পাই তোমালকে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বুলি কয় ঠিক আছে পিএল কেস এটা যেতিয়া ফাইল কৰা ঠিক আছে মই কেস বুলি কম কেস সো তেতিয়া তোমালকে সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্ট গৈ আছে না নাই তোমালকে সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট এতিয়া হে সুপ্রিম কোর্ট খন চলাবলৈ কাৰণে সুপ্রিম কোর্ট বিলাকক জাজৰ হে স্যালাৰি দিব কাৰণে হাই কোর্ট এটা চলাবলৈ কাৰণে হাই কোর্টৰ জাজেস বিলাকক এটা স্যালাৰি দিবলৈ কাৰণে বহুত পইচা লাগে আৰু আমাৰ India যেতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱা জাস্ট পিছত ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱাৰ পাছত আমাৰ ভাৰতৰ লগত আমাৰ ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টৰ লগত বা আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ফৰ দ্যাট ম্যাটাৰ ইমান পইচা নাছিল তো সেই কাৰণে কেটামান বস্তু জাস্টিসিয়েবল ৰাখি দিলে তো এটা নন জাস্টিসিয়েবল তো বৰ ইস্যু নাই ওকে এতিয়া সোৱা হা এইটো সোৱা তোমালোকে কোৱেশ্চনটো কি হয় আৰু আনসাৰটো কি হয় বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে সো এতিয়া is a moi etu je likhilu je etu okay yeah sorry okay etu je two reasons lack of financial resources socio economic political conditions of india was weak because the weak asile tetia to tetia framers makers of the constitution of india aru eta suggestion disile thik ase etu last suggestion he karone etu moi c hobo point number c etu a b c ke di ase thik ase jeneke so framers ba makers of the constitution of india last ot eta suggestion dise যেনেকে দিন যাব যেনেকে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ সোশিও পলিটিক্যাল ইকোনমিক কন্ডিশনস ভাল হ'ব যেনেকে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ লগত পইচা বেছি হ'ব ঠিক আছে তো তেনেকে জি বিলাক ঠিক আছে জি বিলাক নন জাস্টিসিয়েবল প্ৰভিজনস আছে ওকে নন জাস্টিসিয়েবল রাইটস ওকে নন জাস্টিসিয়েবল রাইটস টু বি ইমপ্লিমেন্টেড as the conditions of the country as the condition of the country betters ba gets better jeneke amar dekhor socio economic political cultural religious ei bilak dhonor jetia hei bilak condition lahe jeneke bhal hobo amar dekhor হেনেকে আকৌ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আকৌ নন জাস্টিসিয়েবল প্ৰভিজনস বিলাকো কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব এইটো হয় তোমালোকৰ ওয়ান অফ দা প্ৰেজেন্ট স্টেটাস অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস অফ ষ্টেট পলিসি ইয়াত একদম দুটা হাই কোর্ট কেস বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে আমি পাম এটো ঠিক আছে আমি পাম সো এই বস্তুটো মানে এইটো দিস ইজ দা ফার্স্ট পার্ট অফ দি আনসার বাট দিস ইজ দা ফার্স্ট পার্ট অফ দি কনসেপ্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে এইটো কিন্তু প্ৰিলিমছৰ কনসেপ্ট নহয় দে এইটো মানে প্ৰিলিমছত ইমানে এক্সটেন্সিভলি নালাগে তোমালোকক মেইনছৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ট্ৰাষ্ট মি মেইনছত ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ইজ না টপিক বা ডিপিএসপি ইজ না টপিকত কেতিয়াও ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নহলে সদায় ইনডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন দিব তোমালোকে লাষ্ট 2 বছৰ এপিএসসি কোৱেশ্চন পেপাৰ উঠাই চাব পাৰা তোমালোকে ওকে সো এইটো চোৱা এতিয়া আমি গম পালো দ্যাট জাস্টিসিয়েবল নন জাস্টিসিয়েবল ৰাইটস বিলাক বনাইছিলে ফ্ৰেমাৰ্স অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে
মানে জাস্টিসিয়েবল টু হলে কি হয় জাস্টিসিয়েবল হলে যদি কোনোবা ভাইলেট কৰে তোমালোকে কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব পাৰা আৰু কোৰ্টে তোমাৰ হকে জাজমেন্টটো দিব কিন্তু নন জাস্টিসিয়েবল কি হয় তোমালোকে কেছ ফাইল কৰিব নোৱাৰা আৰু যদি কোনোবা মানিছে মানিছে নেমানিলে নাই তো এতিয়া কোৱেশ্চনটো আহিলে কেলে দুটা ধৰণৰ ৰাইটস বনাইছিলে ঠিক আছে সো এটা হল ফাইনান্সিয়েল ৰিসোৰ্সেস কম আছিলে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু সোশিও ইকোনমিক পলিটিক্যাল কন্ডিশন বেয়া আছিলে হাউএভাৰ লাষ্ট সাজেশনস টু কি দিছিলে ফ্ৰেমাৰ্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া দ্যাট দেশৰ অৱস্থা যেনেকে ভাল হ'ব তেনেকে নন জাস্টিসিয়েবল প্ৰভিজনস বিলাকো কিন্তু ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব দিস ইজ দ্য ফাৰ্স্ট থিং অফ দ্য প্ৰেজেন্ট স্টেটাস অফ DPSP ঠিক আছে সো ইয়াৰ লকে হৈ গল বস্তুটো ইয়াত আৰু এটা কথা গম পালো আমি এটো এক্সপেন্সিভ হয় দামী হয় এটো পইচা যায় ইয়াতে কেলে যায় কাৰণ তুমি এটা কেছ বিলাক তোমাৰ যদি আজি মই ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ৰাইট টু ফ্ৰীডম ঠিক আছে হেবিলাক যদি ভাইলেট কৰো বা এনি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যদি ভাইলেট কৰো ঠিক আছে মই নৰ্মেল মানুহ হ'ব পাৰো মই গভৰ্নমেন্টও হ'ব পাৰো মই এটা ইনষ্টিটিউচনো হ'ব পাৰো ঠিক আছে যদি ভাইলেট কৰো তোমালোকে কেছ আলটিমেটলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টলৈ নিবানে নাই ঠিক আছে সো মানে হাই কোৰ্টলৈ যায় আৰ্টিকল 226 আন্ডাৰ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যায় আৰ্টিকল 32 আন্ডাৰ ৰাইট এইটো যেতিয়া যায় কেছ বিলাকটো অচল থাকিব লাগে তুমি সৰকাৰখনে বা গভৰ্নমেন্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ইনষ্টিটিউচন টু হাই কোৰ্টৰ ইনষ্টিটিউচন টু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজেছ হক বা হাই কোৰ্টৰ জাজেছ হক পইচা দিব লাগে বহুত এক্সপেন্সিভ হয় ইজ একচুয়ালি ভেৰি এক্সপেন্সিভ ওকে কিন্তু ইয়াত পইচা নাযায় ওকে 30 সেকেন্ডস কিবা ডাউট আছে যদি সুধি লওঁচোন 30 সেকেন্ডস ইয়ালৈকে কিবা ডাউট আছে যদি সুধি লোৱা ওকে ইয়ালৈকে কিবা যদি ডাউট আছে সুধি লোৱা আচ্ছা যদি ডাউট নাই জাস্ট টাইপ এজ নো ডাউট যদি ডাউট আছে তোমালোকে কোৱেশ্চন সুধিব পাৰা কাৰণ ইউটিউব সেশনটো 1 ঘণ্টাৰ হৈ যায় সো আই হ্যাভ টু ৰ্যাপ ইট আপ উইদিন 1 আৱাৰ ওকে যদি কিবা আছে সোনকালে সুধি লোৱা লাস্ট লাইনটো কি হয় এটো লাস্ট লাইনটোৰ মিনিংটো হল দ্যাট দেশৰ অৱস্থা বা দেশৰ সোশ্যাল কন্ডিশন পলিটিক্যাল কন্ডিশন ইকোনমিক কন্ডিশন যেনেকে ভাল হৈ যায় সোৱা এতিয়া তোমালোকে নিজে সোৱা আমি এতিয়া 2023 আছো ৰাইট সো এতিয়া 2023 economic condition of India is much better than the economic conditions of like 1950 বা 1947 of course right so যেনেকে ভাৰতৰ আমাৰ দেশৰ কন্ডিশনস বিলাক যেনেকে ভাল হৈ যাব হেনেকে সৰকাৰে কিন্তু নন জাস্টিসিয়েবল প্ৰভিজনস বিলাকো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু তুমি গম পাম এটো আমি নেক্সট স্লাইডতে গম পাম সো this is the main concept here okay so anyway I shall move on to the next okay all right so এতিয়া এইটো so এতিয়া এই টেবল এই ব্ৰেইন ম্যাপটো সো দিস ইজ আ ব্ৰেইন ম্যাপ হা তোমালোকে পৰীক্ষা তোমালোকে আনসাৰ ফৰম্যাটত লিখিব পাৰা এনেকে টেবল ফৰম্যাটত লিখিব পাৰা ইটস এবসলিউটলি আপ টু ইউ তোমালোকে যেনেকে লিখিব বিচাৰিছা পইণ্ট ওয়াইজ ফৰম্যাটত লিখিব বিচাৰিছা ইটস এবসলিউটলি আপ টু ইউ ওকে প্ৰবলেম একো নাই ইয়াত লিখিম মই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু ইয়াত লিখিম মই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস অফ ষ্টেট পলিসি ওকে সো এতিয়া আমাৰ এটা মানে দুনিয়া হেৰি এটা আছে ঠিক আছে সো মই ইয়াত কেটামান হেৰি লিখি দিও সো এইটো কি হয় এইটো জাস্টিসিয়েবল হয় দুটা পইণ্ট লিখিব লাগিব মই ইয়াতে এইটো জাস্টিসিয়েবল হয় আৰু দুটা পইণ্ট লিখিব লাগিব এইটো জাস্টিসিয়েবল এণ্ড এনফোৰ্সেবল হয় enforceable হয় okay আৰু এইটো তোমালোকৰ non justiciable হয় আৰু এইটো non enforceable হয় ঠিক আছে non enforceable okay so ইয়াত মই okay ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট দিছো যাতে তোমালোকৰ একদম কনসেপ্টটো ধুনিয়া হৈ থাকে ঠিক আছে একদম মানে পাৰফেক্ট হৈ থাকে এইটো চোৱা Fundamental rights আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ পাৰ্ট 3 থাকে ঠিক আছে পাৰ্ট 3 ওকে আৰু DPSP আহে তোমালোকৰ পাৰ্ট 4 এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াত ফোৰ্থ পইণ্ট হ'ব এতিয়া ইয়াত আৰু এটা এক্সাম্পল দিছো মই এইটো যে লাষ্ট স্লাইডত দিছিলো ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ
fundamental duties যোনটো আহে তোমালোকৰ part 4 তে আহে কিন্তু সাব ক্লজত আহে part 4a okay duties part 4a আহে ঠিক আছে part 4a okay all right so এতিয়া আমি actual যোনটো আমি টপিকটো হয় বা actual যোনটো কোৱেশ্চন হুদি আছে তোমালোকক পৰীক্ষা that present status টো কি হয় হা so present status টো আমি এতিয়া বুজি পাম এতিয়া present status টো বুজি পাম আমি okay এইটো ইয়াতে থৈ দিছো মই ঠিক আছে এইটো ইয়াতে থৈ দিছো যাতে তোমালোকৰ বুজিবলৈ উজু হয় এতিয়া the first one your answer actually starts from here আজিৰ প্ৰেজেন্ট স্ট্যাটাস টু এইটো হয় that Supreme Court of India ঠিক আছে Supreme Court of India মানে কয় মই opined বুলি দিও or opines okay Supreme Court of India opines তেমা Supreme OPINES so Supreme Court of India stand to কি হয় ঠিক আছে যদি so কিবা এটা ইস্যু হলে বা কিবা এটা প্ৰবলেম হলে সদায় আমি the you know like the court of law down and the highest court of law is what and the highest court of law is the Supreme Court Supreme Court historically ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছৰ পৰা ইনফ্যাক্ট আৰু মই যদি কওঁ কেতিয়া পৰা বুলি যদি তোমালোকে যদি হুধা নহয় তেবে এক্স্যাক্টলি কেতিয়া পৰা স্টাৰ্ট হৈছে এটো ইট স্টাৰ্টেড ফ্ৰম দা কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ ঠিক আছে সো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ষ্টেণ্ডটো কি হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইন্টিগ্ৰেশনিষ্ট এপ্ৰোচ এটা লয় ইন্টিগ্ৰেশনিষ্ট আৰু এতিয়ালৈকে হা 2023 লৈকে দে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছত একদম মানে 1947 ৰ পাছত 1950 কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া যেতিয়া এফেক্টত আহিলে 1950 পৰা ধৰো মই 1950 পৰা আজিলৈকে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ষ্টেণ্ডটো এটোৱে হয় that they have always supported the integrationist approach এই শব্দটো integrationist approach এইটো শব্দ তোমালোকৰ মেইনছৰ আনসাৰ থাকিবই লাগিব ওকে এইটো থাকিলে এক্সামিনাৰটো গম পাবতে তোমালোকে একচুয়ালি কনসেপ্টটো জানা মানে ঠিক আছে so integrationist approach বুলি কয় integrationist approach so এইটো এটা একদম কি ওয়ার্ড হয় হা তোমালোকে নোটত যেতিয়া লিখিবা এনেকে বক্সৰ ভিতৰত লিখিবা এই শব্দটো থাকিবই লাগিব integrationist approach মানে কি ইন্টিগ্ৰেট মানে কি দুটা বস্তু এনেকে মিলাই দিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মতে আমি যদি ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট এটা যদি এচিভ কৰিব লাগে ঠিক আছে আমি যদি হসাকে ঠিক আছে ইন দা ৰিয়েল সেন্স অফ টার্ম ঠিক আছে ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট মানে কি হয় আমাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে সব মই ইয়াত বুলেট পইণ্টত লিখি দিছো তো মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা শব্দ এটা ইউজ কৰে জানানে সো মহাত্মা গান্ধীয়ে যেতিয়া নিজৰ অপিনিয়নছ বিলাক দিছিল আগতে ঠিক আছে ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেটৰ কাৰণে এটা শব্দ এটা ইউজ কৰিছিল ৰাম ৰাজ্য মানে কি হয় সবৰে মানে আমাৰ অল সোসাইটি মানে অল সেকশনস অফ দা সোসাইটিৰ উন্নতি হৈছে অল সেকশনস অফ দা সোসাইটি ডেভেলপ হৈছে অল সেকশনস অফ দা সোসাইটি সব মানুহ ডাজন্ট ম্যাটার দ্যাট তোমালোকে জেনারেল মানুহ হয় ব্ৰাহ্মণ মানুহ হয় বা তো তোমালোকে ক্ষত্ৰিয়স হয় শূদ্ৰস হয় ঠিক আছে বা তোমালোকে বৈশ্যস হয় ডাজন্ট ম্যাটার ঠিক আছে তোমালোকে এসটি হয় এসসি হয় ওবিসি হয় ডাজন্ট ম্যাটার একো ঠিক আছে ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট তেতিয়াহে এচিভ কৰা যেতিয়া সব বিলাক দেশৰ সব মানুহে একেলগে যেতিয়া উন্নতি কৰে ওকে সো ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট সো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে দ্যাট ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট এটা একচুয়ালি এচিভ কৰিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে fundamental rights to implement কৰিব লাগিব আৰু directive principles of state policy implement কৰিব লাগিব একেলগে সেই কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো এপ্ৰোচ হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এপ্ৰোচটো is known as the integrationist okay integrationist approach কৈছে that অকল এটাকে চাই থাকিলে নহব অকল ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছকে অকল ইমপ্লিমেন্ট কৰি থাকিলে নহব ঠিক আছে কাৰণ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস অকল ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে আমি ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট কিটা এচিভ নকৰো সো টু এচিভ আ ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট the government of India the state okay the government of India has to implement both fundamental rights as well as directive principles of state policy so ইয়াত এটা বিউটিফুল কনসেপ্ট এটা আছে সো মই হেকাৰণে হে স্পেচটো ৰাখি দিছো মইটো লিখিবলৈ তো এতিয়া তোমালোকে নিজে যেতিয়া পঢ়িছা নহয় কিতাপ পত্ৰ বা তোমালোকে সাপোজ লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িছা বা বেলেগ কিবা সোর্সেস চাইছা তোমালোকে সদায় এটা লাইন এটা দেখা পাবা হা ফান্ডামেন্টাল রাইটস এটা দেখত কেলে লাগে জানানে ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা ইন্ডিয়া কেলে লাগে জানানে টু এচিভ আমি কিহৰ কাৰণে ফান্ডামেন্টাল রাইটস লাগে আমাক টু এচিভ পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি
Okay, এইটো শব্দ ডেফিনেটলি পাইছা তোমালোকে ঠিক আছে নিজে যদি পঢ়িছা ঠিক আছে তেতিয়াও সাকে পাইছা এইটো কথা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমাক পলিটিক্যাল ডেমোক্ৰেসি লাগে কাৰণে লাগে আৰু ডিপিএসপি আমাক কেলে লাগে জানা নে ডিপিএসপি আমাক লাগে সোশিও ইকোনমিক ডেমোক্ৰেসি সোশিও ইকোনমিক ডেমোক্ৰেসি okay socio economic democracy এতিয়া সোয়া okay তো এতিয়া তোমালোকে এনেকে মই এটা এক্সাম্পল দি দিছো ঠিক আছে মই এটা এক্সাম্পল দিছো যাতে আৰু ভালকে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় পলিটিক্যাল ডেমোক্ৰেসি ওপৰত ঠিক আছে মই এটা এক্সাম্পল দিছো ৰাইট টু ভোট তো আমি কি কও once you have achieved okay the age of 18 years okay irrespective আমি কি কও লাইনটো কি দিও irrespective of caste creed gender religion আমি ভোট কৰিব পাৰা নাই এটা পলিটিক্যাল ৰাইট হনে নাই তোমালোকৰ এটো ঠিক আছে পলিটিক্যাল ডেমোক্ৰেসি এচিভ কৰিব ঠিক আছে মই লিখিছো ৰাইট টু ভোট আজি সাপোজ তোমালোকক বুলে সৰকাৰে ভোট কৰিবলৈ মানা কৰিলে ঠিক আছে কিবা এটা ল বনাইলে বুলে কেটামান মানুহে বুলে ভোট কৰিব নাই তুমি কেছ কৰিব পাৰা সৰকাৰৰ ওপৰত কেলে কাৰণ ইট কামছ অন দা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এতিয়া সোয়া ইয়াত কি হয় সোশিও ইকোনমিক ন সোশিও এটা হল সোশিও আৰু এটা হল ইকোনমিক সি ইকোনমিক মানে কি হয় পইচা লগত আলটিমেটলি কেটো পইচা লগত ৰিলেটেড হ'ব সোশিও মানে কি হ'ব মানে ইদাৰ এটো সোসাইটাল হ'ব কালচারাল হ'ব নহলে ৰিলিজিয়াস হ'ব ৰাইট তো মই ইয়াত মই দুটা এক্সাম্পল দিম ওকে সোশিও ইকোনমিক ডেমোক্ৰেসি মানে এক্সাম্পল দিলে ভাল হয় ৰাইট টু হেলথ শুনিছানে তোমালোকে ৰাইট টু হেলথ বা ৰাইট টু লাইভলিহুড মই হেলথ ইজ গুড ঠিক আছে হেলথ HEATL ওকে হেলথ ভাল এক্সাম্পল হয় ঠিক আছে right to health ba right to equal pay for equal work right to equal pay for equal work it is what equal pay boli kole ultimately salary paisa kotha hi jay ako equal pay for equal work so etia swa etia ei duta hol example upor to hol socio etu hol economic পইচা লগত ৰিলেটেড আৰু এটো হল পলিটিক্যাল এসপেক্টৰ লগত ৰিলেটেড তো হেকাৰণে ৰাইট টু ভোট আহে তোমালোকৰ পলিটিক্যাল এসপেক্টৰ নাও a very important part of the note is this so তোমালোকে এইটো চাচোন তোমালোকে এইটোৱে চাচোন ৰাইট টু ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক হেতু হয় জানো আমাৰ দেখত হেতুটো নহয় এতিয়া চোৱা তুমি এটা হিন্দি মুভি এখন চাইছা এক্ট্ৰেছ জনিয়ে যিমান স্যালাৰি পায় নহয় এক্টৰটোৱে সদায় তাতকৈ বেছি পায় আৰু ইন্ডিয়া বুলি কে নহয় এটো ফৰেনতো হয় ইনফ্যাক্ট ঠিক আছে সাপোজ এটা ডাঙৰ কোম্পানী সাপোজ এটা এপল বা সাপোজ এটা মাইক্ৰোসফট ঠিক আছে সো মানে তাহাৰ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পজিশন ইজ দ্য সিইও পজিশন ঠিক আছে সিইও সো মাইকি মানুহ এজনে যেতিয়া সিইও হয় নহয় সাপোজ এপলৰ সিইও হয় তাই যিমান স্যালাৰি পায় নহয় হে এপলৰ সিইও জনে মোটা এটা হয় নহয় তাক অলপ বেছি পইচা দিয়ে ঠিক আছে হে হেকাৰণে কি কামটো একে হয় কিন্তু আলটিমেটলি বা সাপোজ এতিয়া আমাৰ সাপোজ হিন্দি মুভি এক্টৰ এক্ট্ৰেছেছ হয় বা ফৰেন মুভি এক্টৰ এক্ট্ৰেছেছ হয় তাহাঁতি কাম একে হয় ঠিক আছে এক্টিং কৰিব লাগে কষ্ট আছে ঠিক আছে কিন্তু পেটো কেতিয়াও ইকুৱেল নহয় এটো ওকে সো এতিয়া হেতু আমাৰ জানো দেখত এক্স্যাক্টলি মানি চলিছে জানো এটো মই গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰৰ কথা কোৱা নাই মই ইন অল সেক্টৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ সব সেক্টৰৰ কথা ক'ব লাগিব এতিয়া ঠিক আছে অকল গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ বুলি নহয় ঠিক আছে এইটো জানো আমাৰ দেখত মানি চলিছে জানো নাই চলা নহয় কিন্তু তুমি গৈ মিলি কেছ কৰিব পাৰা জানো এটো ওপৰত নোৱাৰা কেলে নোৱাৰা বিকজ ইট ইজ নন জাস্টিসিয়েবল নন এনফোর্সেবল ঠিক আছে তুমি এটো কেছ কৰিব নোৱাৰা কিন্তু তোমাক যদি অহা কালে যদি ৰাইট টু ভোট ঠিক আছে বলে ইলেকশন আছে তোমাক বলে ভোট কৰিব দিয়া নাই সৰকাৰে ঠিক আছে তেনেহলে তুমি কেছ কৰিব পাৰা কেলে বিকজ ইট ইজ জাস্টিসিয়েবল ইট ইজ এনফোর্সেবল সো আমাক দেশখনক উন্নতিৰ কাৰণে দুটাই লাগে তো হেকাৰণে কি ইউজ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ইউজ কৰিছে ইন্টিগ্ৰেশনিষ্ট এপ্ৰোচ টু ইউজ কৰিছে ওকে সো ইয়াত এটা তোমালোকে এইটো কেশৱানন্দ ভাৰতী যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেছ হয় ঠিক আছে আৰু সোহাস কেশৱানন্দ ভাৰতী আৰু বহুত বাকি বিলাক যিকিটা ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট হয় এটো অকল এটা টপিকৰ ওপৰত জাজমেন্ট নিদিয়া বহুত কিবা জাজমেন্ট দিয়ে তাৰ ভিতৰতে সো কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে that Article 39 এটো কি হয় মই কৈ আছো ঠিক আছে সো Article 39 হল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস অফ ষ্টেট পলিচিৰ বস্তু হয় ঠিক আছে Article 39 A B C D এইবিলাক সব আছে ঠিক আছে সো জাস্ট মই ইয়াত দেখিম Article 39 মই কম এটো কি হয় এটো ঠিক আছে Article 39 DPSP যোনটো হয় আমাৰ যদিও DPSP আছে it has to be implemented so Keshavan so Supreme Court ki kole it has to be implemented
in the country in the country by the government of India without fail. ঠিক আছে, without fail মানে Article 39 to তোমালোকৰ DPSP part হলেও সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে that এটো এটা সৰকাৰৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয়, এটো এটা সৰকাৰে কৰিব লগা বস্তু হয়, that তাহাতি Article 39 to implement কৰিব লাগিব কাৰণ এটো এটা ইমান ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজন হয়। Article 39 এনেকে সাব ক্লজেস থাকে যেনেকে মই যে কলো যে পার্ট 4A এইবিলাক সাব ক্লজেস হয়, ঠিক আছে। সো এনেকে ABCD কে বহুত কিবা কিবি আছে, ঠিক আছে। মই তিনটা বস্তু দি দিছো, মানে যেতিয়া মই ABCD দিও মানে এটো কি হয় আৰ্টিকল 39A, আৰ্টিকল 39B, আৰ্টিকল 39C এনেকে আছে, ঠিক আছে। সো প্ৰথমটো হল রাইট টু লাইভলিহুড, right to livelihood মানে তোমালোকৰ এটা ৰাইট আছে ৰাইট টু লাইভলিহুডৰ কাৰণে, মানে তোমালোকৰ এটা ৰাইট আছে আৰু সেই ৰাইটৰ নাম কি হয় ৰাইট টু লাইভলিহুড। আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হা, বুজি লোৱা এইটো ৰাইট টু লাইভলিহুড আছে কাৰণে চৰকাৰে MGNREGA স্কিমটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে, দে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। MGNREGA মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেন্ট গ্যাৰান্টি এক্ট, ঠিক আছে। তো এই MGNREGA স্কিমৰ নাম শুনিছা নহয় তোমালোকে। সো MGNREGA কি হয়, গাঁৱলীয়া অঞ্চলত যদি মোৰ চাকৰি নাই তো তেতিয়া চৰকাৰে কি কৰে মোক মিনিমাম এবছৰত 100 দিনৰ কাৰণে এটা জব এটা দি দিয়ে মোক, মিনিমাম হেতু তাতকৈ ওপৰতো যাব পাৰে, 100 দিনতকৈ ওপৰতো যাব পাৰে, আৰু এটা মিনিমাম এমাউন্ট অফ পাৰ ডে স্যালাৰি এটা দিয়ে, ৰাইট টু লাইভলিহুড, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা ৰাইট টু হেল্থ আছে আৰ্টিকল 39ত, ওকে। ৰাইট টু হেল্থ আছে কাৰণে আজি আয়ুষ্মান ভাৰত আছে, ভাবা, ঠিক আছে। বা সাপোজ বেছি দূৰ যাব নালাগে, অটল অমৃত অভিযান শুনিছানে নাই অসমৰ অটল অমৃত অভিযান, ঠিক আছে। সো এতিয়া যোনবিলাক দুখীয়া অঞ্চলৰ মানুহ হয়, ঠিক আছে, বা যাৰ হেৰি ইনকাম, ঠিক আছে, এনুৱেল ইনকাম 5 লাখতকৈ কম হয়, সো 2 লাখ টকাৰ যিবিলাক মেডিকেল এক্সপেন্সেস হয় এইটো অসম চৰকাৰে দিয়ে, কাৰ আণ্ডাৰত দিয়ে অটল অমৃত অভিযান স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সো কেনেকুৱা ৰিলেটেড হয় বস্তুবিলাক, একদম ৰিলেটেড হয়। এতিয়া চোৱা আৰু আছে ইয়াত তোমালোকৰ ৰাইট টু মানে শ্বেয়াৰিং অফ ৰিসোৰ্সেস, ৰাইট টু শ্বেয়াৰিং অফ ৰিসোৰ্সেস বা ৰাইট টু ৰিসোৰ্সেস অফ দা কান্ট্ৰি বুলি ক'লেও একো ইস্যু নাই। ৰাইট টু ৰিসোৰ্সেস থকা কাৰণে তোমালোকে এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকচন এক্ট, ঠিক আছে, এটো শুনিছানে নাই মই নেজানো, বাট মানে মই কৈ দিছো দেয়াৰ ইজ এন এক্ট কল এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকচন এক্ট, ওকে, 1986ত এটো পাছ হৈছিলে, ইমপ্লিমেন্ট হৈছিলে। তাত এটা ST আৰু মানে ST আৰু SC ৰ কাৰণে স্পেশাল ৰাইট থাকে, জানে নাই? মানে সাপোজ চোৱা এতিয়া ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকে কি কৰে, ঠিক আছে, একদম হিষ্টৰিকেলি চোৱা তোমালোকে, হিষ্টৰিকেলি ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকে মানে আগতে জংঘলত বনবাস কৰিছিলে, হয় নাই? মানে মই অকল অসমৰ কথা কোৱা নাই, অল অভাৰ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, মধ্যপ্ৰদেশ হওক, ওড়িশা হওক, অসম হওক, ৱেষ্ট বেংগল হওক, ডাজন্ট মেটাৰ। সো এটা স্পেশাল ৰাইট থাকে, সেইকাৰণে আজিৰ ডেটৰলৈকে, ঠিক আছে, এনেকুৱা আমি কওঁ, ঠিক আছে, ট্ৰাইবেল বেল্ট বুলি কয়, ঠিক আছে, ট্ৰাইবেল বেল্ট, মাটি ট্ৰাইবেল বেল্ট, তাত তোমালোকৰ যিমানে পইচা নাথাকক যদি তুমি ST নহয় তুমি সেই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভিতৰত তুমি মাটি কিনিব নোৱাৰা আনলেছ এণ্ড আনটিল ইউ আৰ এন ST। এইবিলাক ধৰণৰ যে ষ্টেপ যে গভৰ্ণমেণ্টে যে লৈছে সেইটো কিহৰ আণ্ডাৰত লৈছে, সেইটো আণ্ডাৰ দ্য সাজেশ্যন, আণ্ডাৰ দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডেট আৰ্টিকল 39 হ'ব পাৰে DPSP, হ'ব পাৰে নন জাষ্টিচিয়েবল, হ'ব পাৰে নন এনফৰ্চেবল, কিন্তু এইটো এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজন হয় ডেট চৰকাৰে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিবই, এনেকুৱা হয়। সো ইণ্টিগ্ৰেশ্যনিষ্ট এপ্ৰ'চ, ওকে, দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, ঠিক আছে। মই এইটো 10 মিনিটত খতম কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু লাষ্ট এটা আছে, কিবা ডাউট হৈছে যদি সুধি লোৱা। ইণ্টেন্স হয়, কেইটামান বস্তু ইণ্টেন্স হয়, আই ডু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, জলদি কৰা। কিবা যদি ডাউট আছে সুধি লোৱা। I have to wrap up this session in 10 minutes. So, প্ৰথম স্টেটাসটো আমি কি বুজিলো, প্ৰথম স্টেটাসটো that what is the status of DPSP and fundamental rights in our country. So, makers of the Constitution of India আমাক ক'লে that যেনেকে আমাৰ দেশৰ অৱস্থা, সোশিও ইকোনমিক পলিটিক্যাল অৱস্থা যেনেকে ভাল হ'ব, হেনেকে আমি নন জাষ্টিচিয়েবল প্ৰভিজনছ বিলাক কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট কৰি যাব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে এইটো নন জাষ্টিচিয়েবল হ'ল কাৰণে বোলে চৰকাৰে একো নকৰে, নো, ওকে।
তাৰপিছতে সেকেন্ড কি গম পালো that সুপ্ৰিম কোৰ্টে মানে কোনটো স্ট্যান্ডস লয় বা কোনটো স্ট্যান্ড লয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্ট্যান্ড লয় ইন্টিগ্ৰেশনিষ্ট এপ্ৰোচ ইয়াৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হল কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছটো ওকে quick if you don't have any doubt just type no doubts I will move to the next okay যদি কিবা ডাউট আছে কোৱা নহলে else I'll move to the next part যদি ডাউট নাই নো ডাউট বুলি কৈ দিয়া okay fine no doubts eh? Okay all right then I have number 2 ঠিক আছে number 2 এইবিলাক মানে এইবিলাক আনসার থাকিবই লাগিব ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে কেশৱানন্দ ভাৰতীয়ে কি কৈছে আৰু এটো হল the number 2 ঠিক আছে এটো হল মিনাৰ্ভা মিলস versus Union of India case exactly লিখি দিবা আনসার ঠিক আছে মেইনছত exactly লিখি দিবা Union of India case এটো হৈছিলে 1980 okay judgment দিছিল 1980 that means after Keshavananda Bharati তো এতিয়া শব্দটো চাবা হা মানে হেৰি কি কৈছে ঠিক আছে so supreme court কলে under Minerva Mills versus of Union of India case ka judgment so supreme court কি কলে there has to be a harmony between okay এটো মই ডাবল ইনভার্ট কমাজৰ ভিতৰত দিব পাৰো ও আচ্ছা ও মই কথাটা একদম ইম্পৰ্টেন্ট কথাটা কৈ দিছো দে মেইনছত জি আনসাৰ নিলেখা ইনি তোমালোকৰ মন গৈছে কাৰণে ডাবল ইনভার্ট কমাজ ইউজ নকৰিবা হা ডাবল ইনভার্টেড কমাজৰ মিনিংটো হল দ্যাট এটো কিবা এটা কোড কৰি আছা তুমি ইদা মানুহ এটা কোড কৰি আছা বা তুমি এটা কিতাপ এটা কোড কৰি আছা ওকে সো এতিয়া ডাবল ইনভার্ট কমাজ মানে কি হয় এতিয়া সাপোজ আই এম কোটিং দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া মই কি কৰিম অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল 1 double inverted commas মই কি লিখিম India that is Bharat shall be a union of state এটো কোড লিখা আছে আর্টিকেল আমাৰ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া লিখা আছে সো যেতিয়া এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় ঠিক আছে সো যেতিয়া এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু তুমি মেনশন কৰিব বিচাৰিছা তো তেতিয়া তোমালকে সিঙ্গল ইনভার্টেড কমাজৰ ভিতৰত লিখি দিব পাৰা সিঙ্গল মানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডাবল ইনভার্টেড কমাজ মানে কোটেশন হয় সাপোজ মই যদি এনেকে কওঁ মহাত্মা গান্ধী said that তাৰছতে ডাবল ইনভার্ট কমাজ হেতু এক্সাক্ট হ'ব লাগে তাত যদি কিবা ভুল হয় কিনো মার্কস কাটিব পাৰে হা এটা একচুয়ালি মার্কস কাটে ইউপিএসসি টু মার্কস কাটে তাতে APSC মই এক্স্যাক্টলি নাজানো বাট ৰিস্ক নলবা এটো ঠিক আছে সো সিঙ্গল ইনভার্ট কমাজত লিখিবা harmony between fundamental rights and directive principles of state policy is extremely important to uphold the basic structure doctrine মই BSD বুলি লিখি দিছো হা harmony মানে দুটাকে লাগিব মানে সো সুপ্রিম কোর্ট আকো কৈছে যে আপোনাক দুটাকে লাগিব সো কিহৰ কাৰণে লাগিব to uphold the basic structure doctrine of the constitution of India very important so মই হে কাৰণে single invert মই যদি মেইনছৰ আনসাৰ লিখি আছো এটো ওপৰ যদি আনসাৰ লিখি আছো মই single inverted comma দিম আৰু মই আন্ডারলাইন কৰি দিম হেতু এতিয়া সোয়া এটো কেলে বেলেগ হয় জানা না এটো বেলেগ হে কাৰণে হয় ইয়াত যেতিয়া সুপ্রিম কোর্টে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেশৱানন্দ ভাৰতী যোনটো কেছ হয় ইয়াত কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচার প্রভিজনৰ একো কথা নাই সো তাহাঁতি কি কৈছে যে মানে দুটা ইম্পর্টেন্ট হয় ইন্টিগ্রেশনিষ্ট ওপৰত যে দুটা ইম্পর্টেন্ট হয় কৈছে তো হে কাৰণে ইয়াত দ্য স্পেসিফিক মেনশন কি হয় আর্টিকেল 39 ওকে তো ইয়াত কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচার প্রভিজনৰ কথাটো এক্স্যাক্টলি কোৱা নাই কিন্তু তাৰ পিছতে আহিলে মিনাৰ্ভা মিলছত তাত কি কৈছে দ্যাট বেসিক স্ট্রাকচার ডক্ট্রিন যদি আমি দেখত চলাব লাগে ঠিক আছে তো হেইটো আমি মানে বা আমাৰ যদি বেসিক স্ট্রাকচার ডক্ট্রিন যদি আমি আপহোল্ড কৰিব লাগে বা আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে আমি ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব DPSP ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব ওকে এন্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট ওকে আই এম অলরেডি গেটিং লেট ওকে এন্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট এটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ কনসেপ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এই বস্তুটো ভালকে চাই লোৱা মই এনেকে এৰৰ আদিম মাজত ভালকে চাই লোৱা আমাৰ দেখত বহুত কেটা DPSP provision বা বহুত কেটা non-justiciable provisions এটো মই উল্টা লিখিছো দে চাবা non-justiciable আমাৰ এটো দেখত কেনেকে চলে সো কোৱেশ্চনটো কি হয় প্ৰেজেন্ট স্ট্যাটাস আছিল না সো এটো প্ৰেজেন্ট স্ট্যাটাস হয় সো আমাৰ দেখত বহুত কেটা non-justiciable provisions
justiciable বনাব পাৰি কেনেকে বনাব পাৰি জানানে non-justiciable provisions justiciable বনাব পাৰি একদম by simple example please example লিখিবা হা example নিলিখিলে মেইনছত মাৰ্কছ নিদিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যোনটো non-justiciable হয় কি আছিলে example DPSP আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আছে yes or no হেতু তুমি justiciable বনাব পাৰা কেনেকে বনাব পাৰা by a statutory law law মানে আমি পাৰ্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়াত এক্ট এটা পাস কৰিব লাগিব আমি হেতু অলৰেডি ক্লাছত ধুনিয়াকে বুজাই থৈ দিছো মই ইনফ্যাক্ট লাষ্ট যোনটো আমাৰ ইউটিউবৰ ক্লাছ আছিল সো হেতুটো মই ভালকে বুজাই থৈ দিছো এটো by a statutory law you can change non-justiciable provision to justiciable in nature example that দি আছো সো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজত এটা কথা আছে নে নাই ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজত protection of the environment animals okay flora and fauna ecosystem হেতু আছে নে নাই হেতু কোড আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ নন জাস্টিসিয়েবল ঠিক আছে সো কোনবাই যদি মানিছে নেমানিলে নাই কিন্তু আজি তুমি আৰু মই বলে একদম ডাও এখন লৈ বলে একদম ন্যাশনাল পাৰ্ক এটাত গৈ বলে গছছ কাটি আছো পাৰিম জানো নোৱাৰো আমি ঠিক আছে ইয়াত মই কি কৰিলো প্ৰটেকচন ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজত কি আছে প্ৰটেকচন অফ ওয়াইল্ড লাইফ বা এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন অফ এনভায়রনমেন্ট এটু দি আছে এটু কোড দি আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজত দি আছে হেতু মানে নন জাস্টিসিয়েবল হয় কিন্তু হেই বুলিকে তুমি আজি গৈ মিলি একদম পুরা মন গোল বলে তোমালকে এটা বলে হিংহনা মাৰি দিলে বলে ঠিক আছে একু নকৰে বলে নাই কৰিব কেলে কৰিব জানানে বিকজ এটু কেনেকে জাস্টিসিয়েবল বনাই দিলে বাই ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন অ্যাক্ট 1980 আৰু তোমালক আৰু সৰি বেগ পাৰ্ট Wildlife Protection Act is 1972 beg pardon yeah Wildlife Protection Act আছে নাই so তুমি যদি আজি বলে এনে বলে হৰিণাটা মাৰি দিলা তোমাক Wildlife Protection Act 1972 জেল হৈ যাব তোমালোকৰ so something which is non justiciable বনাই দিলে নাই কেনেকে বনালে এটো act যে Wildlife Protection Act 1972 এনেকে বনাই কেনেকে বনাই by passing a statutory law in the Parliament of India okay I'll give you last 30 seconds kiba jodi doubt ase khudilo so this is the entire note entire concept intense hoy this is very intense I know this is intense because prelims or karone jetia pomo ami eneke ketia nobo ami eto hola mains or karone jao eto okay all right sailwa kiba doubt ase jodi khudila quick 30 seconds 30 seconds Okay, any doubts? The last 30 seconds, I'll give you the last 30 seconds. Okay. If you do not have any doubts, just type no doubts and then we are done with the class. Okay. In the next class, we will take up something very nice. Okay. Ekdom aro eta intense topic eta lom next class oto ami. Okay. All right. Thank you so much. Okay, thank you. All right then. Okay, thank you so much. I'll see you in the next YouTube live session because this is for everyone. The rest of the students will have a class today at 7. I have a class at 7. I'll see you in the next class. Okay, thank you so much. Have a great evening ahead. Okay, all of you. Thank you so much. Okay, yeah.